వెల్కమ్ టు 69 టీవీ. నేను మీ హనుమంతు. బులెటిన్లోని హెడ్లైన్ చూద్దాం. సరోన్ నగర్ విక్టోరియా హోంలో ప్రపంచ సుందరీమణులు సందడి. పురాతనమైన విక్టోరియా హోం భవనాన్ని నిర్మాణాలను చూసి అబ్బరపడ్డ అందాల బాంబులు. కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ను వర్చువల్గా ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్, పొన్నం ప్రభాకర్. హైదరాబాద్ మార్కెటింగ్ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో మంత్రి ఆకస్మిక తనిఖీ. విధులకు హాజరుకాని ఉద్యోగులపై చర్యలు తప్పవని తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అన్నారు. వరుస ఎన్కౌంటర్లతో దద్దరిల్లిపోతున్న బీజాపూర్ జిల్లా పీడియాగ్ అటవీ శాఖ ప్రాంతం. మావోయిస్టుల మృతదేహాలను హెలికాప్టర్లో తరలిస్తున్న ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులు. ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్లోని హెరిటేజ్ భవనం విక్టోరియా హోంలోని 107 దేశాల మిస్ వరల్డ్ కంటెంట్లు సందడి చేశారు. వారికి అధికారులు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విద్యార్థులు ఘన స్వాగతం పలికారు. 122 సంవత్సరాల పురాతనమైన విక్టోరియా హోం భవన్ నిర్మాణాలను చూసి అందాల భామలో అబ్బురపడ్డారు. చిన్నారులతో కలిసి సుందరిమణులు సందడి చేశారు. Completely. Well, a very good afternoon to every single one here. It is truly an honor, to be very frank, to be here today among one of the best people, and I'm super honored to be invited to alongside with my inspiring sisters, of course, because I think when we came here at Miss World, this is exactly what we are here for. And we were all actually in the bus, the Asia, I can speak for them, and I'm sure other continents feel the same sentiment, but we were all so excited to be here today and to actually to meet every single children here and to spend time, you know, and I think that's the best gift we can give. Yes, communication is one of the best thing in the world. However, I also believe that another best thing is that our time, and it's so free. You know, we don't need to bring presents, we don't need to bring super expensive stuff, but all we need is our presence, our full presence, our commitment, our time, and I think that's the sweetest gift we can give to every single one here today, and I hope that all my sisters here will do the same. And thank you so much for having us here. I hope that with our presence, it would make their day better, and I'm sure it will make our day way better. Thank you. Good afternoon, I'm Fatimata Kulib. The children, please stand. The children. Yes, thank you. Thank you. All the children, please just stand for a minute. We just want to acknowledge your presence as well. Let's clap hands for them as they stand. Thank you so much for standing up. So I just want us to just do a few affirmations, and that's the gift that I bring to you from Zimbabwe, because I believe that your words have power. I believe that what you say to yourself is what keeps you moving. I believe that who you say you are is who you become. So I want you to just hold your chest and say, I am powerful. Repeat after me. I am powerful. I am powerful. I am destined for greatness. I am destined for greatness. I have the world in my hands. Whatever I dream, I can achieve. Whatever I dream, I can achieve.
Thank you so much for your time and thank you for standing up. That is my message for you from Zimbabwe. Have a good day. 110 gold coins. ఆ రూమ్ లోంచి రూమ్ కీస్ ఒకళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, అక్కడి నుంచి తెప్పించి అమ్మ ఫస్ట్ ఒకరు ఓపెన్ చేయండి తప్పని ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్ ఒకరు ఓపెన్ చేయండి అనౌన్స్ చేయండి dances. I request everyone's attention, please. So we have a small musical treat today. So from our Telangana and India, we are dedicating this. ఆధునీకరించిన కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్, రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఎమ్మెల్సీ కొమరయ్య, అంజిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగా వర్చువల్గా కరీంనగర్ సహా 103 రైల్వే స్టేషన్లు ప్రారంభం అయ్యాయి. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ, గతంలో బీఆర్ఎస్ సహా కొంతమంది నాయకులు ప్రతిపాదన లేఖలు రాసి చేతులు దులుపుకున్నారని, ఎవరి ఆయాంలో రైల్వే స్టేషన్లు అభివృద్ధి చెందాయో కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ ఆధునికీకరణకు నిదర్శనమన్నారు. కేంద్ర మంత్రి సోదరుడు బండి సంజయ్ గారికి, నాతో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నటువంటి ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి అన్న గారికి, ఎమ్మెల్సీ కొమరన్న గారికి, అదేవిధంగా ఏటీఆర్ఎం గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి కరీంనగర్ పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఈరోజు కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ను దాంతోపాటుగా దేశంలోనే దేశం మొత్తంలో 103 రైల్వే స్టేషన్లు, అందులో తెలంగాణలో వరంగల్, బేగంపేట్, కరీంనగర్ 3 రైల్వే స్టేషన్లను ఈ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఆనాడు నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్ననాడు ఆదర్శ్ స్టేషన్ గా మమతా బెనర్జీ గారు ఉన్ననాడు దీన్ని కొంత మార్పు చేయడం జరిగింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా తిరిగి మళ్ళీ ఈరోజు ఇంకా ప్రయాణికుల సౌకర్యం కొరకు దీన్ని మళ్ళీ అధునాతన సౌకర్యాలతో ఈరోజు మళ్ళీ పునః రిపేర్ చేసుకొని మనం దానికి సంబంధించి అభివృద్ధి చేసుకొని ఇలా మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా నేను గతంలో కూడా గౌరవ కేంద్ర మంత్రి గారిని, అదేవిధంగా గౌరవ కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి గారిని కోరినాం. 12671, 12672 ఏ తిరుపతి కరీంనగర్ రైలు ఉందో, తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణలో రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ప్రారంభమై తిరుపతి నుంచి మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేటువంటి ట్రైన్ ఇది ఒకటే, వరంగల్ నుంచి కూడా లేదు. కాబట్టి వీలైతే ప్రతిరోజు చేసే విధంగా, లేదా కనీసం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వారం 2 రోజులని వారం 4 రోజులకు చేసే విధంగా చేయాలని మీ అందరూ ఒకసారి చప్పట్ల ద్వారా ఈ సందర్భంగా గౌరవ మంత్రి గారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రజలకు రద్దీ కూడా ఉంది. अभी एडीआरएम साहब ने मान लिया यहाँ ट्रैफिक बहुत है, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर एक बार, जो 12761 है, 12762 है, एटलीस्ट अभी 2 बार चलता है हफ्ता में, इसको 4 बार करने की मौका करा और रोज बनाया तो और अच्छी खुशी की बात है. आप यहाँ फेलिसिटेशन करेंगे एमपी साहब के साथ. और ఆనాడు ఫర్టిలైజర్ అసోసియేషన్, లారీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు నేను ఎంపీ గారు ఢిల్లీ వస్తే వాళ్ళకు ఉండబడేటువంటి వ్యాగన్ అన్లోడింగ్ లోడింగ్ కు సంబంధించినటువంటి మెయిన్ రోడ్ దాకా రోడ్డు చాలా, ఇక్కడ మునిందర్ గారు ఉన్నారు, ఆనాడు సమర్థబాబు గారు అందరూ కూడా ఢిల్లీకి వస్తే ఆనాడు అవన్నీ కూడా చాలా చేసాం. పాపం అమాలి లక్ష్మీ ఉండే అమాలి సంఘం సంబంధించి కూడా అనేక రకాలుగా వీలైనంత వరకు అభివృద్ధి చేసాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ అభివృద్ధి కాలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్న సందర్భంగా మీకు అభినందన తెలియజేస్తూ మరొకసారి వీలైతే ఎంపీ గారు ఒకటి బొంబాయి కానీ దాని తర్వాత షిరిడీకి కూడా ఇక్కడ ప్రజలు కోరుకుంటా ఉన్నారు, ఆ రైళ్లు కూడా ఏర్పాటు చేయగలిగితే సంతోషమైన మాట మనం చేస్తూ మరొకసారి అభినందనలు. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారు ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. భారత్ మాతాకి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అమృత్ భారత్ కింద అభివృద్ధి చేసినటువంటి రైల్వే స్టేషన్ల యొక్క
ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు సోదరులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ అంజిరెడ్డి గారికి, శ్రీ కుమరే గారికి, ఏడీఆర్ఎం గారికి, వచ్చేసినటువంటి ప్రజలందరికీ, వివిధ పార్టీల నాయకులకు, అధికారులకు, మా సిపి గారు ఉన్నారు, డిఐజీ గారు ఉన్నారు, మా రాజేంద్రరావు గారు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎంపీగా కంటెస్ట్ రాజేంద్రరావు గారు ఉన్నారు, ఇతర నాయకులకు అందరూ కూడా మరియు ప్రజలందరూ కూడా, రైల్వే సిబ్బందికి అందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా దేశవ్యాప్తంగా 25,000 కోట్లతోని దాదాపు 1350 రైల్వే స్టేషన్లను అమృత్ భారత్ కింద అన్ని సౌకర్యాలతోని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా 2,000 కోట్ల రూపాయలతోని ఇలా 103 రైల్వే స్టేషన్లు ప్రారంభించుకుంటున్నాం. దానిలో భాగంగా కరీంనగర్, తెలంగాణలో కరీంనగర్, బేగంపేట్, వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. ఈ కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ ను 27 కోట్ల రూపాయలతోని ఇలా అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. మనం మీకు తెలుసు, గతంలో రైల్వే స్టేషన్ ఏ విధంగా ఉండే, పొన్నం గారు చెప్పినట్టు వారన్నప్పుడు జరిగింది, తర్వాత నిరాశన జరిగింది, మధ్యలో మాత్రం గాయమైపోయారు. కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఏం చెప్పుకుంటారంటే అన్నిటికీ లెటర్లు పెట్టిన వాళ్ళుగా, అన్నిటికీ లెటర్లు పెట్టి ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే మేమే చేస్తామని చెప్పుకుంటారు వాళ్ళుగా. వాళ్ళు చేసింది లేదు, బుల్లెట్ ఫైర్ చేసినామో కాదు, బుల్లెట్ దిగిందా చూడాలి ఫస్ట్. ఏం చేయలే వాళ్ళు, కానీ చేస్తామని చెప్పుకుంటారు అన్నట్టు. కాబట్టి ఇంకా పునర్భాగాలు చేసారు, తర్వాత మధ్యలో ఎవరు రాలేదుగా ఈ రైల్వే స్టేషన్ కిందలే. కాబట్టి ఇవాళ ప్రజల సమస్యలు దృష్టిలో ఉంచుకొని, ప్రజల ఇబ్బందులు దృష్టిలో ఉంచుకొని అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో దివ్యాంగులు కూడా ఎస్కలేటర్ కానీ, రైల్వే బుకింగ్ కౌంటర్స్ కానీ, లోపల రెస్టారెంట్స్ కానీ, 9 ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ, లిఫ్ట్ కానీ, ఇట్లా అన్ని రకాల వసతులతోనే మీరు ఎలివేషన్ చూడండి. రాత్రి సాయంత్రం వస్తే చాలా మంది సామాన్య ప్రజలు కూడా వచ్చి ఇలా సెల్ఫీ తీసుకునే విధంగా ఇలా ఎలివేషన్ తయారు చేయడం జరిగింది. కానీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈరోజు అన్ని వసతులతోనే ఇలా రైల్వే స్టేషన్ ను నిర్మాణం చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఏ దేశం, ఇవాళ అమెరికా లాంటి దేశం అగ్రరాజ్యంగా ఇలా పేరుదిద్దుందంటే ఆ స్థాయికి పోయిందంటే ఆ దేశంలో రైల్వేస్ కానీ, రోడ్స్ కానీ, ఏవియేషన్ కానీ ఈ 3 అభివృద్ధి చెందితేనే ఆ దేశం అగ్రరాజ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో భారతదేశాన్ని కూడా అగ్రరాజ్యంలో ప్రథమ స్థానంగా తీసుకురావాలి. ఈ భారతదేశాన్ని కూడా అగ్రరాజ్యంగా మార్చాలంటే ఈ రోడ్స్, రైల్వేస్, ఏవియేషన్ సంబంధించి అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ అనేక రకాల రోడ్స్, నేషనల్ హైవేస్ కానీ, రైల్వేస్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం కానీ ఇట్లా అనేక రకాల సదుపాయాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి మనం అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో అందరం కలిసిమెలిసి ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా 10 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో 42,000 కోట్ల రూపాయలను ఇవాళ కేవలం రైల్వేస్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. వివిధ రైల్వే కొత్త నిర్మాణాలు కానీ, రైల్వే స్టేషన్ల అభివృద్ధి కానీ, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నిటి కలిపి దాదాపు ఈ 10 సంవత్సరాల్లో 42,000 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. కేవలం ఈ ఒక్క ఆర్థిక సంఘంలోనే 5,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా టైం అవుతుంది. ఈ ఒక్క ఆర్థిక సంఘంలోనే 5,000 కోట్ల రూపాయలను రైల్వే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇలా మొన్న వాస్తవానికి ఆ రోజు రైల్వే మినిస్టర్ను కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్ అసంపర్తి రైలు నిర్మాణం కోసం పోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగానే అమృత్ భారత్ సంబంధించి ఒక డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు నేను రైల్వే మంత్రితో కలిసి సార్ కరీంనగర్ లేదు సార్ కరీంనగర్, జమ్మిగుంట 2 రైల్వే స్టేషన్లు కూడా ఈ అమృత్ భారత్ పథకంలో ఏర్పాటు చేయండి, మీరు చేర్చుకోండి అని చెప్పిన తర్వాత సరే మొదటిసారి మీరు కోరుతున్నారు కాబట్టి ఈసారి కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ చేస్తాం, అమృత్ భారత్ కింద చేర్చడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ స్కీమ్ లో తప్పకుండా జమ్మిగుంట రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఇదే స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా గౌరవ మంత్రి వారు ఒప్పుకున్నారు. కాబట్టి దాంతోపాటు మొన్న ఆర్ఓబి చేస్తూ 154 కోట్ల రూపాయలతోని ఆర్ఓబి పనులు సాధనాయి. గతంలో పున్న ప్రోగ్రాం చెప్పారు. ఉప్పల్ రైల్వే స్టేషన్ సంబంధించి కూడా ఈ జూన్ నెలాఖరు వరకు ప్రజలకు సౌకర్యార్థం వచ్చిపోయే విధంగా కొంత వెసులుబాటు కల్పించే విధంగా కొంత నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి కూడా నిన్న ఆదేశాలు జారీ జరిగింది. దాంతోపాటు కరీంనగర్ అసన్పర్తి రైలు నిర్మాణం కూడా అలా డిపిఆర్ అనేది 1,400 కోట్లతో కూడా కొత్త రైల్వే నిర్మాణాన్ని కూడా మనం ప్రారంభించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది. వారు చెప్పినట్టు రైల్వే కొత్తపల్లి తిరుపతి, హైదరాబాద్, కరీంనగర్, తిరుపతి సంబంధించి కూడా ట్రాఫిక్ ట్రాక్ సంబంధించిన సమస్య ఉంది. కాబట్టి ప్రతి రోజు నడపడం చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది, అది వీలు కాదని చెప్పి
రైల్వే మంత్రి గారు చెప్పిన తర్వాత సార్ కనీసం 3 times అన్నా వీక్లీ 3 times అన్నా 4 times అన్నా నడపని చెప్పి గతంలో కూడా కోరడం జరిగింది. గౌరవ పున్న ప్రభాకర్ కూడా వారు కూడా 2 సార్లు లేఖలు కూడా రాయడం జరిగింది. గతంలో కూడా మంత్రి గారిని కేంద్ర మంత్రి గారు కలవడం జరిగింది. కాబట్టి మేము ఇద్దరం కలిసి కూడా ఈ తిరుపతి పోయేటువంటి రైల్వే ట్రైన్ను వారానికి 3 సార్లు కానీ 4 సార్లు కానీ పెంచే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాం. ఈ ప్రజలకు సేవ చేయడానికి మాత్రమే మేము వచ్చినాం. ప్రజల ఆశీర్వాదాలు గెలుస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి మేము తప్పకుండా సహకరిస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున తరలిస్తూ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుస్తూ దేశవ్యాప్తంగా 103 రైల్వే స్టేషన్లను వారి సహస్తాలతో ప్రారంభించినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారికి కరీంనగర్ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దీనికి అమృత్ భారత్ పథకంలో ఈ రైల్వే స్టేషన్ చేర్చి వచ్చేసారి జమ్మికుంటను చేరుస్తా అని చెప్పి హామీ ఇచ్చినటువంటి రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గారు కూడా కరీంనగర్ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. జై శ్రీరామ్. హైదరాబాద్లోని మార్క్ ప్రధాన కార్యాలయంలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కార్యాలయంలో ఖాళీ కుర్చీలు దర్శనం ఇవ్వడంతో మంత్రి ఉదయం 11 గంటలు దాటినా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యోగులు నిధులకు హాజరు కాకపోవడంతో ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముందస్తు అనుమతులు లేకుండా విధులకు హాజరు కాని ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకుంటానని ఆయన ఉన్నతాధికారులకు ఆదేశించారు. పక్కన జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. మైనింగ్ సార్. సార్ ఇది స్టోర్ రూమ్ సార్. ఇది యాక్చువల్గా తాము తీసుకుందా రైట్ రవికుమార్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ సార్. వర్కింగ్ స్టేషన్ సార్. స్టాఫ్ క్లబ్స్ ఉన్నారు సార్. అక్కడ సూపర్వైజర్. ఛత్తీస్గఢ్లో మావోయిస్టుల భద్రతా బలగాల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. బీజాపూర్ జిల్లాలోని విక్టోరియా అడవి ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 5 మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఇంకా కాల్పులు జరుగుతున్నాయి. కాగా నిన్న నారాయణపూర్ జిల్లా అమ్ముద్ ఘాట్ అడవి ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 37 మంది మావోయిస్టులు హతమైన విషయాన్ని తెలిసిందే. ఈ ఆపరేషన్లో మావోయిస్టుల పార్టీకి చెందిన అగ్రనేత కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు నంబాల కేశ్వరరావు అలియాస్ బస్వరాజు కూడా మృతి చెందాడు. మృతదేహాల పోస్టుమార్టం నిమిత్తం హెలికాప్టర్లో తరలిస్తున్నారు పోలీసులు. ఎన్కౌంటర్లో భారీగా ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు. నల్గొండ జిల్లా నక్రేకల్లో ఇంట్లోనే స్కానింగ్ మిషన్ ఏర్పాటు చేసుకుని స్కానింగ్ తీస్తూ లింగ నిర్ధారణ చేస్తున్న విషయం మరోసారి బయటపడింది. నిందితుడు యాదగిరిపై గతంలో పలు కేసులు నమోదు అయ్యాయి. 2 రోజుల క్రితం సూర్యాపేట జిల్లా మేతే గ్రామానికి చెందిన అనుష అనే మహిళకు స్కానింగ్ తీసి లింగ నిర్ధారణ చేశాడు. టేకుపట్ల గ్రామానికి చెందిన ORMP అనుష యాదగిరి ఇంటికి స్కానింగ్ కోసం తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. అనుషకు ఇప్పటికీ 2 ఆడపిల్లలు కావడంతో మరోసారి ఆడపిల్లలు నిర్ధారణ చేయడంతో అబార్షన్కు అనుష కుటుంబ సభ్యులు సిద్ధపడ్డారు. సూర్యాపేటలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి అనుషకు అబార్షన్ చేయడంతో తీవ్ర రక్తస్రావంతో మృతి చెందింది. అనుష మృతి చెందిన వార్త తెలుసుకొని స్కానింగ్ చేసిన యాదగిరి పరారయ్యాడు. కేసు నమోదు చేసుకొని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నాగేష్ సార్, మా ఆవిడని నకరకాలు తీసుకుపోయి చూపించాము. అయితే ఈ సంటి అనే అబ్బాయి నాకు తెలిసిన ఆరోగ్య డాక్టర్లు నీకు ఏదైనా చెప్తాడు అని నకరకాలు తీసుకపోతే చూపించి చెప్పిండు. ఆడపిల్ల అని చెప్పిండు. ఆడపిల్ల నేను సరే ఆడపిల్ల అయిందిగా ఏదో చేపిస్తలే అని చెప్పిండు. చెప్తే సర్లే సార్ అని మేము ఇంటికి వచ్చినాం. ఏడ్చుకుంటా మేము ఇంటికి వచ్చినాం సర్లే అని. ఇక మళ్ళీ తెల్లారిపోతే ఈయన ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ జాన అంటే ఆయన మళ్ళీ ఆయన తీసుకుపోయి నీకెందుకు మంచిగా నేను దగ్గరుండి చూపిస్తా అన్నీ చేపిస్తా అని అన్నాడు. 35,000 అవుతాయి అంటే సర్లే సార్ నా కాడ 18,000 ఉన్నాయి, మీరు సొరపేటకు రండి. సొరపేటకు తీసుకొచ్చి నగరకాల నుంచి తీసుకొచ్చి డబ్బులు నాకు 18,000 ఉంటే తీసుకొని కనవ డబ్బులు ఇంకా 20,000 అయితే సొరపేటకు తీసుకొచ్చిండు. మేము బస్సులు వచ్చినాం, ఆయన బండి వేసుకొని వచ్చిండు. అయితే మధ్యాహ్నం 3 అయింది. నేను హాస్పిటల్ చూపెడతా కానీ 38,000 అవుతాయి అంటే నీ కాడ ఉన్నాయంటే నా కాడ 18,000 ఉన్నాయి సార్, 18,000 ఇస్తా కనవ డబ్బులు తీసుకొస్తా అంటే నువ్వు తీసుకురాపోని నేను చూసుకుంటా అన్నాడు. మా అత్తయ్యని ఆమెని అంట పెట్టుకొని ఆయన కన్నా ఉంచిపోయినా. నేను ఇంటికి వచ్చిన, రాఘపురం వచ్చి డబ్బులు తీసుకొని పోతే సాయంత్రం 7 అయింది. 7 అయింది. నేను ఫోన్ చేస్తే ఏ హాస్పిటల్ అని ఈయన నెంబర్ నాకు అనలేదు, మా ఆవిడ చేసిన. ఏ హాస్పిటల్కి పోయారు మరే అంటే ఏ హాస్పిటల్ పేరు నాకు తెలియదు, ఆయన నెంబర్ ఇస్తా మాట్లాడన్నది. ఆయన పోతే నెంబర్ ఇచ్చిండంట. అయితే ఆ నెంబర్ ఇస్తే మాట్లాడంటే నేను ఫోన్ చేసిన, సార్ మరి ఏ హాస్పిటల్లో చేర్పించారు మా ఆవిడని మరి నాకు చెప్పండి అడ్రస్, నేను వస్తా, పేరు చెప్పండి ఆటో ఎక్కొస్తా అంటే నీకు తెలవదా హాస్పిటల్ అన్నాడు. చెప్పంటే చెప్తా. అయితే సర్లే అని ఆటో ఆయనకి నేను చెప్తా అంటే ఆటో ఆయనకి చెప్పిండు పలానా కాడ దించంటే దించండి, పోయి హాస్పిటల్ పోన్నాడు. పోయి నేను లోపలికి పోయినా. అప్పటికే మా ఇంజక్షన్ వేసాడట, మాత్ర వేసాడట. ఆపరేషన్ చేస్తామని తీసుకుపోయారు లోపలికి. తీసుకుపోయి 2-3 గంటల నుంచి నేను ఫోన్ చేస్తే ఇబ్బంది పడుతుంది, నన్ను రానియట్లేదు లోపలికి. మావానికి ఆయనకి చంటి అన్న అబ్బాయికి ఫోన్ చేసిన. అనకాపల్లి జిల్లాలోని పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం ఎస్ రామారావు మండలం మినీ మహానాడు ఘనంగా జరిగింది. హోంమంత్రి అనిత ఆధ్వర్యంలో మినీ మహానాడు నిర్వహించారు. మినీ మహానాడులో అనకాపల్లి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యేలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మినీ మహానాడు పలు తీర్మానాలు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొంగులేటి అనిత, కొల్లు రవీంద్ర, టీడీపీ నాయకులు జ్యోతి ప్రజ్వల చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. గత 2 రోజులుగా నిర్మల్ జిల్లాలో కురుస్తున్న అకాల వర్షాలకు ధాన్యం తడిచిపోవడంతో రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. మామిడ మండలంలోని పొనకల్ గ్రామంలో ఐకేసీ కొనుగోలు కేంద్రం ముందు తడిసిపోయిన వడ్లను కొనుగోలు చేయాలంటూ రైతులు ఆందోళనకు చేపట్టారు. కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యం తూకం వేయడంలో ఆలస్యం జరుగుతుందని, లారీలు అమాలీలు కొరత ఉందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఖానాపూర్ మండలం. నేను ఒక సాధారణమైన రైతును సార్. నేను 6 కాలం చేసిన పంట 4 నెలల నుంచి కష్టపడ్డ పంటను తీసుకొచ్చి వారం రోజుల క్రితం ఎండబెట్టుకొని
మ్యాచర్కి వచ్చిన తర్వాత సుగా ఈ అకాల వర్షానికి తడిచి ముద్దయిపోయింది. ఇది 2 రోజుల నుంచి అతి భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్న వలన పంట చేతికొచ్చే విధంగా లేదు. ఇది ఎలాగైనా చేసి ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని నాలాంటి రైతులు సుగా చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ అందరూ భావోద్వేగంతో ఒక దుఃఖ పరిస్థితులనే ఉన్నారు. కానీ ఇక ముందు సుగా ఇలాంటి తక్షణమే మా వడ్లు గిట్ట కొనుగోలు చేయకపోతే గిట్ట మాకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. మళ్ళీ ఒకటి ఏంటంటే మాకు వచ్చేసి ఈ ధాన్యం గిట్ట ఇవాళ రేపు గిట్ట కొనుగోలు చేయకపోతే మొలకలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. 2 రోజుల నుంచి ధాన్యం అంతా తడిచిపోతుంది. కావున దయించి ప్రభుత్వం ఏదైనా చర్యలు తీసుకొని తక్షణమే మా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి కొనుగోలు కేంద్రంలో ధాన్యం పోసి నెల దాటుతున్నా కాంట వేయకపోవడంతో విసుకెత్తిన ఓ రైతు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాడు. తోటి రైతులు గమనించి పెట్రోల్ బాటిల్ను లాక్కోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. అన్నవరం గ్రామానికి చెందిన రైతు ఉప్పెల వెంకన్న ఐకేసీ కేంద్రంలో ధాన్యం పోశాడు. 30 రోజులు దాటుతున్నా నిర్వాహకులు ధాన్యం కాంట వేయకపోగా వానలు పడినప్పుడల్లా తిరిగి ఆరబెట్టుకోవాల్సి వస్తుందని దీంతో రైతు వెంకన్న ధాన్యం రాశి ముందే పెట్రోల్ మీద పోసుకొని నిప్పంటించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. పక్కనున్న రైతులు గమనించి పెట్రోల్ బాటిల్ని లాక్కొని నచ్చజెప్పడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఎవ్వరు కోయన ముందు ఏటవతల ఫస్ట్ కోసింది వెంకన్న ఒడ్డు. ఈ ఏరియాలో ఎవరు కోయలే. తర్వాత ఈడికి వచ్చినాక ఈ ఒడ్డు మ్యాచర్ చూపించడానికి ఈయన వచ్చినప్పుడు ఏవో మేడం గారు లేరు. ఈయన వచ్చినప్పుడు మేడం లేదు. మేడం వచ్చినప్పుడు ఈయన తెలియదు. ఈయన తెలియక రాసి వెనకబడ్డది. కాకపోతే వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు ఈ తీపిచ్చినప్పుడు ఒక పాయింట్ తక్కువ ఉంది మేము పెట్టిస్తానని చెప్పి ఈయనని ఆబ్జెక్షన్ పెట్టిరు. అందువల్ల ఈయన ఎప్పుడు వచ్చినా నీ ఒడ్డు మ్యాచర్ రాలే, నీకు ఏది లేదు, నీకు లేదు, నీ సీరియల్ అనుకుందని చెప్పి ఇక్కడ ఈ ఐకేపీ సెంటర్లో ఒక 10 కుప్ప అయినది. 10 కుప్పకు ఈయన ఇప్పటిదాకా కూడా ఇప్పటికో ఎన్నో లారీలు పోయినాయి. కానీ ఈయన ఒడ్డు ఇంకా కాడ పెడతలేదు. ఆ రైతు ఆదేశం అలాంటిది. ఒకవేళ వెనకకు వస్తాడు రైతు, ఆయనకు తెలియదు, చదువు రాదు, మ్యాచర్ ఏందో తెలియదు, ఏమో మేడం ఏందో తెలియకపోతే ఇచ్చేనా మోసం. ఇలా ఈ కదలిక ఈ గమనిక ఏంటంటే ఫస్ట్ అమానీలో మోసం. డబ్బులు అడిగిరా? డబ్బులు 100 రూపాయలు మాకు మమ్మల్ని అడిగిన లేడు. కానీ వాళ్ళకి నచ్చినయే కాడ పెడతారు. వాళ్ళు మమ్మల్ని 100 అడిగినోళ్ళుగా మేము 100 ఇచ్చిన కావు. కానీ వాళ్ళ నచ్చినోళ్ళే పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళ ఏరియా వచ్చిన వాళ్ళ పక్కల చుట్టాల పక్కల అందరూ పెట్టుకురు. మా ఒడ్డు కాడబెట్టలే. ఎవరియో కాదు నా ఒడ్లే కాడబెట్టాలంటారుగా. నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడతా నీ ఒడ్లే ఆపడి కాడబెట్టాలి నన్నే అనరు. అంటే నేను ఎదురు మాట్లాడినా ఈయన మాట్లాడలే, ఈయన ఒడ్డు కాడబెట్టలే. మరి నేను నా ఒడ్డే కాడగాల కానీ ఈయన కావాలగా. ఇది ఎవరికైనా చెప్పుకో. వీళ్ళ ఆబ్జెక్షన్ ఇలాంటిది వీళ్ళకి ఎదురు మాట్లాడితే మహేష్ వీళ్ళ మాట ఎవరు చెల్లనియరు. ఎవరంటారు? మహేష్ అంటాడా? ఏమన్నాడు? ఏమారో చెప్పుకోపో అన్నాడు. ఇంతమంది ఉన్నాం కూడా ఎవరి సైడ్ కూడా అన్నాడు అట్లా. సికింద్రాబాద్ తాడ్బంద్ హనుమాన్ దేవాలయంలో హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని స్వామివారిని స్వరంగా సుందరంగా అలంకరించారు. ఉదయం నుండి ఆలయానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. హనుమాన్ జయంతి నేపథ్యంలో భక్తులకు తమ మొక్కులను చెల్లించుకునేందుకు భక్తులను ప్రత్యేక తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేసేందుకు ఈ సందర్భంగా హనుమాన్ దీక్ష చేసిన వాళ్ళు దీక్ష విరమణ చేశారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. సరూర్ నగర్ విక్టోరియా హోంలో ప్రపంచ సుందరీమణులు సందడి. పురాతనమైన విక్టోరియా హోం భవనాన్ని నిర్మాణాలను చూసి అబ్బరపడ్డ అందాల బాంబులు. కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ను వర్చువల్గా ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్, పొన్నం ప్రభాకర్.
హైదరాబాద్ మార్కెటింగ్ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో మంత్రి ఆకస్మిక తనిఖీ. విధులకు హాజరు కాని ఉద్యోగులపై చర్యలు తప్పవని తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అన్నారు. వరుస ఎన్కౌంటర్లతో దద్దరిల్లిపోతున్న బీజాపూర్ జిల్లా పీడియాగ్ అటవీ శాఖ ప్రాంతం. మావోయిస్టుల మృతదేహాలను హెలికాప్టర్లో తరలిస్తున్న ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని అప్డేట్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 6 9 టీవీ తెలుగు.